Салом алейкум шогирдони азиз, ман омӯзгори фанни математика Раҳимов Амон. Ҳамроҳи шумо имрӯз мо мавзӯи табдилии ифодаҳои решадорро дида мебароем. Он ифодаҳое ки дар таркиби онҳо ифодаҳои решаҳои квадратии арифметиканд, бояд мо онҳоро содда кунем. Бо воситаи хосиятҳо, бо воситаи формулаҳо онҳоро мо бояд табдил диҳем. Ин мавзӯъро бо воситаи мисолҳои мушаххас ҳамроҳи шумо дида мебароем. Мисоли якумро дида мебароем. Дар мисоли якум омадааст зарбкунандаи умумӣ аз решаи квадратии арифметикӣ бояд бароварда шавад. Барои баровардани зарбкунандаи умумӣ аз решаи квадратии арифметикӣ адади 32-ро мо ба намуди зарбкунанда ё зарбшаванда чунин менависем ки аз таҳти решаи квадратии арифметикӣ барояд. Яъне хеле ки маълум аст, адади 32-ро мо нависта метавонем ҳамчун 16 зарби 2. Барои чӣ? Барои он ки аз адади 16 ба мо адади 4 ҳосил мешавад. Мувофиқи хосияти якуми решаи квадратии арифметикӣ чунин навиштан мумкин аст: решаи квадратии аз адади 16 зарби решаи квадратии аз адади 2. Ин баробар аст ба решаи квадратии аз адади 16 ба мо адади 4-ро медиҳад, яъне ки 4 ҳосил мешавад, зарби решаи квадратии аз адади 2 ҳосил мешавад. Ин натиҷаи мисоли якум ба ҳисоб меравад. Яъне дар мисоли якум мо зарбшавандаи умумиро аз таҳти решаи квадратии арифметикӣ баровардем. Мисоли дуюм бошад, айнан мисоли якум ба ҳисоб меравад. Бо воситаи зарбшавандаи умумӣ мо аз реша мебарорем ва онро содда мекунем. Яъне дар аввал мо касри додашударо чӣ хеле ки ҳаст менависем, 2 тақсими 3 зарби решаи квадратии аз адади 45-ро чунин бояд табдил дод ки зарбшавандаи умумӣ аз таҳти решаи квадратӣ бароварда шавад. Яъне решаи квадратии адади 45-ро ҳамчун 9 зарби 5 менависем. Барои он ки аз адади 9 адади 3 ҳосил мешавад. Яъне 2 тақсими 3 зарби аз адади 9 3 ҳосил мешавад, зарби решаи квадратии аз адади 5. Анакун ададҳои 3-ро ихтисор намуда ҳосил мекунем. Яъне 2 зарби решаи квадратии аз адади 5 ҳосил мешавад. Ин ҳосили ҷавоби мисоли 2 ба ҳисоб меравад. Мисоли сеюмро дида мебароем. Дар мисоли сеюм гуфта мешавад ки зарбшавандаи умумӣ аз таҳти решаи квадратӣ бароварда шавад. Чӣ хеле ки дар мисоли сеюм маълум аст, дар таҳти решаи квадратии арифметикӣ аллакай ифодаҳои тағйирёбандадор ҷой доранд. Яъне мо инро чунин навишта метавонем: решаи квадратии аз x дар дараҷаи 8 зарби решаи квадратии t дар дараҷаи 9 баробар. Анакнун чӣ хеле ки маълум аст, x дар дараҷаи 8, яъне ки дараҷаи аз они ифодаи x ба мо адади ҷуфтро медиҳад, ҷуфт аст. Мо метавонем 8-ро ба 2 тақсим намуда чунин ифодаро ҳосил кунем: x дар дараҷаи 4 зарби решаи квадратӣ. Азбас ки дараҷаи тағйирёбандаи t адади тоқ аст, мо метавонем аввал инро чунин табдилот биёрем, яъне ки t дар дараҷаи 8 зарби t. Аз инҷо x дар дараҷаи 4 зарби t, 8-ро ба 2 тақсим кунем, ба мо адади 4 ҳосил мешавад, зарби решаи квадратӣ аз адади t пайдо мешавад. Мо метавонем инро боз соддатар намоем. Яъне метавонем x зарби t дар дараҷаи 4 нависта, зарби решаи квадратии аз t-ро нависем, ки ин ҷавоби мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. Анакнун хонандагони азиз, мисоли чорумро дида мебароем. Дар мисоли чорум гуфта мешавад ки ифодаи зерин, ифодаи ададии зерин ҷой дорад, яъне ифодаи решадор, онро бояд содда кард, яъне ки соддакунии ифодаи решадор ба ҳисоб меравад. Барои содда кардани ин ифодаи решадор мо бояд решаи якумро чунин нависем ки ба намуди зарбшавандаи 6 ҳосил гардад. Яъне адади 216-ро мо ба намуди зарбшаванда чунин менависем ки аз он решаи квадратии арифметикӣ ҳосил гардад. Яъне навиштан мумкин аст: адади 216-ро ба намуди 36 зарби 6 менависем, минуси 2 зарби решаи квадратии аз адади 6 баробар
چه خیلی که معلوم است علاقه از عددی 36 به ما عددی 6 حاصل می شود. 6 ضرب ریشه کوادراتی از 6 مینوسی 2 ضرب ریشه کوادراتی از 6. اکنون در اینجا ifade های مانند ریشه کوادراتی از 6 حاصل شد. ما می توانیم 6 ریشه کوادراتی از 6 مینوسی 2 ریشه کوادراتی از 6 رو طرح کنیم. یعنی در نتیجه 4 ضرب ریشه کوادراتی از 6 حاصل می شود که این جوابی مثال چهارم به حساب می رود. اکنون مثال پنجم را دیده می براییم. در مثال پنجم چنین شرط داده شده است. ifade زیرین داده شده است، آن را باید ساده کرد. یعنی ifade زیرین را ساده می کنیم. برای ساده کردن ifade زیرین خیلی که معلوم است ریشه کوادراتی از تقریبا 9a جمع ریشه کوادراتی از 25a طرح ریشه کوادراتی از 36a که هر یکی آن از ظرفشوندی عمومی از تحت ریشه برآورده می شود. یعنی آن را از تحت ریشه برآورده بعد آن را ساده می کنیم. یعنی ریشه کوادراتی از عددی 9 با ما 3 حاصل می شود. 3 ریشه کوادراتی از a جمع ریشه کوادراتی از عددی 25 با ما عددی 5 حاصل می شود. ریشه کوادراتی از a مینوسی ریشه کوادراتی از عددی 36 باشد و ما 6 پیدا می شود. ریشه کوادراتی از a این برابر است به 3 ریشه کوادراتی از a جمع 5 ریشه از a مینوسی 6 ریشه از a. این همه ifade های مانندی دارند، آنها را ساده می کنیم. یعنی 3 جمع 5 و مینوسی 6 و ما عددی 2 ریشه کوادراتی از a پیدا می شود که این نتیجه آخرانی مثال پنجم به حساب می رود. اکنون شروع می کنیم به مثال ششم. در مثال ششم گفته می شود که موافق فرمولای ضرب مختصر ifade زیرین را ساده کنید. یعنی که خیلی که معلوم است حاصل ضرب فرق و حاصل جمع ifade ها با ما فرمول ضرب مختصر را می دهد. یعنی اگر a مینوسی b و هم a پلوس b داده شده باشد ما می توانیم به نمود فرق کوادرات ها تبدیل دهیم. یعنی a کوادرات مینوسی b کوادرات. موافق این فرمولا ifade زیرین رو ما تبدیل می دهیم. یعنی ریشه کوادراتی از 7 کوادرات مینوسی ریشه کوادراتی از 5 کوادرات. در نتیجه با ما ریشه کوادراتی از 7 رو به 2 برداشتن با ما عددی 7 حاصل می شود مینوسی ریشه کوادراتی از 5 رو به درجه 2 برداشتن با ما عددی 5 حاصل می شود. اکنون از عددی 7 5 را هنگامی ترک نمودن با ما عددی 2 حاصل می شود که این حاصل جوابی مثال ششم به حساب می رود. اکنون مثال هفتم را دیده می براییم. در مثال هفتم آمده است ریشه کوادراتی از 2 جمع 4 در درجه 2 طلب کرده می شود که این مثال را باید ساده کنیم. یعنی این ifade را به درجه 2 برداریم. موافق فرمولای ضرب مختصر یعنی هنگام a جمع b را به درجه 2 برداشتن حاصل می کنیم. a کوادرات جمع دوچند یکم بر دویم و کوادراتی اعضای دویم یعنی b کوادرات حاصل می شود. موافق این فرمولای ضرب مختصر ما این قوس رو می کشاییم. یعنی ریشه کوادراتی از 2 در کوادرات جمع دوچند ریشه کوادراتی از 2 ضرب 4 جمع کوادراتی اعضای دویم یعنی 4 کوادرات برابر ریشه کوادراتی از 2 را به درجه 2 برداریم به ما 2 حاصل می شود جمع 2 را به عدد 4 ضرب می زنیم 8 پیدا می شود ریشه کوادراتی از 2 جمع 4 را به درجه 2 برداشتن 16 حاصل می شود که این برابر است به 2 را به عددی 16 جمع کرده حاصل می کنیم عددی 18 جمع 8 ضرب ریشه کوادراتی از 2 که این جوابی مثال هفتم به حساب می رود. در مثال هشتم آمده است کسری داده شده را اختصار کنید. یعنی که خیلی که معلوم است کسری داده شده به ما در صورت 3 ریشه از x مینوس 4 ریشه از y
تقسیم 9x مینوس 16y. یعنی ما باید این کسر رو اختصار کنیم. برای اختصار کردن کسر خیلی که معلوم است صورت و مخرج آن رو باید به ifade های یخیله تبدیل دهیم. یعنی به تغییر صورت کسر رو می نویسیم 3 ریشه از x مینوس 4 ریشه از y تقسیمی 9x رو می نویسیم 3 ریشه از x در درجه 2 مینوسی 4 ریشه از y در درجه 2 حاصل می شود. موافق فرمول ضرب مختصر ما مخرج رو با ضرب کننده ساده جدا می کنیم. یعنی 3 ریشه کواdraتی از x مینوسی 4 ریشه کواdraتی از y تقسیمی 3 ریشه کواdraتی از x مینوسی 4 ریشه کواdraتی از y ضربی 3 ریشه کواdraتی از x جمع 4 ریشه کواdraتی از y پیدا می شود. اکنون ضربشنده یخیله رو اختصار کرده پیدا می کنیم. یعنی که حاصل می کنیم 1 تقسیم 3 ریشه کواdraتی از x جمع 4 ریشه کواdraتی از y پیدا می شود که جواب مثالی هشتم به حساب می رود. مثال نهم را دیده می براییم. در مثال نهم آمده است کسری داده شده، ما باید این کسری داده شده را اختصار کنیم. برای اختصار کردن این کسری داده شده ما باید صورت و مخرج آن را تبدیل دهیم تا آن دمی که هم در صورت و هم در مخرج ضرب شونده یخیله پیدا شوند. از صورت کسر عدد 4 را از قوس میبریم و در نتیجه به ما میماند a جمع ریشه کواdraتی از 3. از مخرج کسر باشد موافق فرمول ضرب مختصر ما این رو به ضرب کننده ساده جدا میکنیم. یعنی 3 رو می نویسیم ریشه کواdraتی از 3 در کوادرات مینوسی a کوادرات برابر 4 ضربی a جمع ریشه کواdraتی از 3 تقسیمی موافق فرمول ضرب مختصر یا خود موافق فرق کوادرات ها این رو به ضرب کننده ها جدا میکنیم. یعنی ریشه کواdraتی از 3 مینوسی a و هم ریشه کواdraتی از 3 جمع a. خیلی که از این ifade معلوم گردید ما میتوانیم a جمع ریشه از 3 یا ریشه 3 جمع a رو اختصار کنیم. پیش از اختصار نمودن این ifade ها ما جای این دو جمع شونده ها رو عوض میکنیم. یعنی هنگام عوض کردن جمع شونده سومه تغییر نمی‌یابد. بنابراین 4 ضرب ریشه کواdraتی از 3 جمع a تقسیمی ریشه کواdraتی از 3 مینوس a ضرب ریشه کواdraتی از 3 جمع a حاصل می شود. در نتیجه کسر رو اختصار نموده حاصل می کنیم 4 تقسیمی ریشه کواdraتی از 3 مینوس a حاصل می شود که این حاصل جوابی مثال نهم به حساب می رود. اکنون مثال دهم در مثال دهم گفته شده است که باید اثبات کنیم که طرف چپ ifade به طرف راست برابر است. یعنی که باید این دو کسر را جمع کنیم که نتیجه آن به عدد 20 برابر باشد. یعنی اثبات میکنیم. برای اثبات کردن این ifade طرف چپ ifade را تبدیل میدیم. یعنی به آنها را به مخرج عمومی میاریم. یعنی مینویسیم از بس که مخرج این دو کسرها گوناگونند ما آنها را ضرب میزنیم. یعنی 5 جمع 2 ریشه کواdraتی از 6 ضرب 5 مینوس 2 ریشه کواdraتی از 6 این مخرج عمومی به حساب می رود. با کسر یکم به صورت کسر یکم با ما 5 مینوس 2 ریشه کواdraتی از 6 نمی رسد و با کسر دوم باشد 5 جمع 2 ریشه کواdraتی از 6 حاصل می شود. یعنی عدد 2 رو به این ifade ضرب میزنیم و ما 2 ضرب 5 مینوس 2 ریشه کواdraتی از 6 جمع 2 ضرب 5 جمع 2 ریشه کواdraتی از 6 حاصل می شود. اکنون قوس ها رو موافقا می کشاییم. یعنی 2 رو به 5 ضرب میزنیم 10 حاصل می شود مینوس 4 ریشه کواdraتی از 6 جمع 2 رو با 5 ضرب میزنیم 10
جمع 4 ریشه کواdraتی از 6 حاصل می شود. تقسیم موافق فرمول ضرب مختصر مخرج رو می کشاییم. یعنی در اینجا سوم حاصل ضرب سوم و فرق جای دارد، موافقا اونها رو قوس ها رو می کشاییم. یعنی 5 در درجه 2 مینوس 2 ریشه کواdraتی از 6 در درجه 2 حاصل می شود. اکنون تبدیل می دهیم. در صورت کسر با ما عددی 10 و عددی 10 که آنها یخلند جمع میکنیم. 10 جمع 10 با ما 20 حاصل می شود. مینوس 4 ریشه از 6 پلس 4 ریشه از 6. این افاده ها عدد های مقابل پیدا شدن، آنها رو اختصار میکنیم و در نتیجه در صورت با ما عددی 20 حاصل می شود. 5 رو به درجه 2 برداریم 25 حاصل می شود. مینوس 2 ریشه کواdraتی از 6 رو به درجه 2 برداشتن به ما 4 ضرب 6 حاصل می شود. یعنی 20 تقسیمی از عدد 25 24 رو ترک کردن به ما 1 حاصل می شود. اکنون 20 رو به 1 تقسیم کنیم، عدد 20 حاصل می شود که ما اثبات کردیم که قیمت این افاده به عدد 20 برابر شد. نوشتن ممکن است اثبات کرده شد. شاگردان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر سلامت باشید.